السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تہجد پڑھنے کی کیا طاقت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ کر ملتا ہے، تمام عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کے اجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی خوش نصیب ہیں اور لائق مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جو اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں پچھلے ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ تہجد رمضان المبارک کے مہینے میں کب پڑھنا چاہیے، بہترین وقت اس کا کون سا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس کی کیسی کیسی فضیلت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، 5 بڑی فضیلتوں کا اس ویڈیو کے اندر میں تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد پڑھنے کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کو انسان پانے والا ہو جاتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، قرآن کریم سے اس کی فضیلت ثابت ہے، احادیث مبارکہ میں اس کو بے شمار القاب سے یاد کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے وہ شخص بہت مبارک ہوتا ہے، بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ 21ویں شب، 23ویں شب اور اسی طرح 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر لیلۃ القدر کے یعنی شب قدر کے ہونے کا مکمل یقین ہوتا ہے۔ تو جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ اس شب قدر کو ضرور پا لیتا ہے، کیونکہ یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ جو یہ پا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مغفرت کے پروانے، اس کے لیے رحمت کے پروانے، اس کے لیے بخشش کے پروانے بھیج دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تہجد کی نماز اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر جیسے مبارک رات اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد پڑھنے کا عادی ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور جو دوسری بڑی فضیلت ہے وہ دیکھیے، قبولیت دعا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی تجلی ڈالتا ہے اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو مغفرت عطا کر دی جائے، ہے کوئی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے والا کہ اس کی پریشانیاں دور کر دی جائیں، ہے کوئی بیماریوں سے چھٹکارا پانے والا اور شفا حاصل کرنے والا کہ اس کی بیماریوں کو دور اور اس کو شفا نصیب کر دی جائے، ہے کوئی تنگ دستی اور پریشانیوں سے نکلنے کی تمنا رکھنے والا کہ اس کو پریشانیوں سے نکال دیا جائے۔ اس طرح کا اعلان برابر ہو رہا ہوتا ہے ہر رات آخری پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو تہجد پڑھنے والا شخص ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت کی اس پکار کو سنتا ہے اور وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، بلکہ وہ اٹھتا نہیں ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے۔ جو اللہ کا قریبی بندہ ہے، اللہ رب العزت جس بندے کے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ مجھے یاد کرے رات کا آخری پہر اٹھ کر، تو جو ندا اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے اس بندے کی کانوں تک پہنچائی جاتی ہے،
उसकी आंख खुलती है, वो अपने बिस्तर को छोड़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वो तहज्जुद का एहतमाम करने लगता है। तो फिर उस वक्त में वो बंदा अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता करता रहता है। उसकी एक एक दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दुआ पर, उसकी हर सदा पर कबूलियत की मोहर लगा देता है। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि उस बंदे की दुआएं कबूल होती हैं कि जिनके बारे में वो ये गुमान किए बैठता है कि शायद मेरी ये आरज़ू अब पूरी ना हो, शायद मेरी ये दुआ कबूल ना हो, शायद ये मेरी उम्मीद पूरी ना हो, शायद ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो, शायद ये मेरी मुराद पूरी ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तहज्जुद में मांगा जाता है तो कैसी ही मुराद हो, कैसी ही आरज़ू तमन्ना और ख्वाहिश हो, कैसी ही दुआ हो, बशर्ते के जायज़ हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रद्द नहीं फरमाता, उसको ज़रूर कबूल फरमाता है। और जो तीसरी बड़ी फजीलत है रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद का एहतमाम करने की, वो है नेकों की सिफत, यानी जो नेक लोग होते हैं ना, उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाना। कुरान करीम में साफ ऐलान किया गया है कि नेक बंदों की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो रात की तन्हाइयों में अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ते हैं, आरामदेह बिस्तर को छोड़ते हैं और सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तौबा करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसकी किब्रियाई बयान करते हैं। बहुत कम ऐसे बंदे हैं। और वो कौन बंदे हैं? वो वही हैं जो अल्लाह के करीबी हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह ताला को जो पसंद आते हैं वो बंदे हैं। अल्लाह ताला जिनकी इबादत को पसंद फरमाता है, जिनके हाथ उठाने को अल्लाह ताला पसंद करता है, अल्लाह ताला को जिन बंदों की अदाओं पर प्यार आता है वो बंदे हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि जो तहज्जुद गुजार होते हैं ना, वो उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं जिनकी तारीफ कुरान करीम ने की है। जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं उन लोगों में उनका शुमार होने लगता है। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। सहरी में तो हर शख्स को उठना होता ही है, क्यों ना 2 रकात या 4 रकात, 6 या 8 रकात हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए तहज्जुद की पहले पढ़ ले, उसके बाद सहरी खा ले, फिर नमाज फजर अदा कर ले। कितने खुश नसीब बंदे होते हैं वो जो इस तरीक़े को अपनाते हैं पूरा महीना। इसी तरह जो चौथी बड़ी फजीलत है ना रमज़ान मुबारक में तहज्जुद का एहतमाम करने की, वह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में तहज्जुद का खुसूसी एहतमाम फरमाया करते थे। रमज़ान मुबारक में तो तहज्जुद के साथ क़यामुल लैल यानी तरावी का भी खुसूसी अजर है। तरावी हम पढ़ते हैं तो तरावी भी इसकी बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा सवाब है। एक एक सजदे पर, एक एक रुकू पर, एक एक क़याम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेकियों के बरसात हो रही होती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन पर चलने वाले होते हैं वो लोग जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाबंदी से नमाज तहज्जुद का एहतमाम किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हमें नसीब होगा, आखिरत में शफाअत नसीब होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अमल करने वाले हो जाएंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंशाअल्लाह फिर हमें ज़ियारत भी नसीब होगी। और जो पांचवी बड़ी फजीलत है वो है गुनाहों की मग़फ़िरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर देता है। तहज्जुद नमाज गुनाहों की माफ़ी और इसी तरह दराजात की बुलंदी और जन्नत में आला मकाम का जरिया बन जाती है। बंदे को पता है दराजात बुलंदी का नसीब होते हैं, यानी बुलंद दराजात नसीब हो जाते हैं और उसे गुनाहों की बख्शिश नसीब हो जाती है और जन्नत के अंदर उसे आला मकाम नसीब हो जाता है। यानी दुनिया के अंदर रहते हुए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में जन्नत के एक खूबसूरत मकाम पर, जन्नत का तो हर मकाम बहुत खूबसूरत है, एक आला मकाम पर बेहतरीन जिसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं,
उसके अंदर बेहतरीन महल तैयार कर देता है जो तहज्जुद गुजार होते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तहज्जुद की बेशुमार फजीलत है। तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। आपका कैसा ही मुश्किल काम हो, नामुमकिन काम हो, दुश्वार काम हो, आप तहज्जुद पढ़ें, रात की तन्हाई में उठें, अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह आपका वो काम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, इबादत को कबूल फरमाए, तहज्जुद पढ़ना आसान फरमाए, तहज्जुद में उठना आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।